10 منٹ بعد ہی ہیزل اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی سے اترتے ہی اس نے اپنے سامنے موجود تقریباً 10 منزلہ عمارت کو دیکھا تھا اور پھر ایک گہری سانس بھرتے وہ اس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ کہیں دل میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی جاب کے لیے جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس پر وہ پورا نہیں اترتی، لیکن وہ اپنے دل و دماغ کو کیا کرتی جو اسے جلد از جلد اپنے خواب پورے کرنے پر اکساتا رہتا تھا۔ اس لیے وہ بس اپنی قسمت کو آزما یہاں پر آ پہنچی تھی۔ ہیزل بی بی، تم جو بڑے جوش و خروش سے یہاں آ گئی ہو نا، اب اتنے ہی جوش و جذبے سے اندر بیٹھے کھڑوس انسانوں سے انسلٹ کے الفاظ بھی سن کر اسی جوش و خروش سے واپسی کی راہ بھی لینا۔ وہ اس عمارت کے بڑے سے داخلی دروازے کے اندر جانے سے پہلے ایک بار خود کی حالت سیٹ کرتی خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک نظر اپنی کلائی میں پہنی نفیس سی گھڑی پر وقت دیکھا تھا اور پھر تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ ہیزل کے وہاں سے جاتے ہی کوئی اور وجود بھی تھا جو اب یہاں دلچسپ منظر ختم ہونے پر ہی دل میں خود پر حیرانگی کے ساتھ خفگی کا شکار ہوتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور پھر حسب توقع اسے وہاں سے کافی عزت افزائی کرتے جلد ہی باہر بھیج دیا گیا تھا، جس پر اس کے چہرے پر 12 بج چکے تھے۔ بڑے آئے مجھے باتیں سنانے والے، انہیں ٹیلنٹ کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، یقیناً پچھتائیں گے ایک دن مجھ جیسے گوہر نایاب کو جاب پر نہ رکھنے سے۔ وہ اپنے اس تجربے سے کہیں سے بھی نا امید نہیں لگ رہی تھی، مگر جو بھی تھا تھوڑا دل دکھا تو وہ اپنے غم کو کم کرنے کے لیے وہ جو سامنے موجود گول گپوں کے سٹال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب کی بار اس کی قدم سست روی سے چل رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے گول گپے لے کر وہاں ایک طرف رکھے میز پر بیٹھ کر اتنے سکون اور آرام سے کھائے تھے جیسے اس کے علاوہ اس کی زندگی کے تمام کام ختم ہو چکے ہوں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، وہ بس کچھ وقت گزارنے کو وہاں بیٹھی تھی اور پھر پہلے ہی کی طرح وہ وہاں سے بھی جلدی سے نکلتی مختلف راستوں میں گم ہوتی چلی گئی تھی، کیونکہ اسے اب وقت پر ایک ٹیوشن سینٹر پہنچنا تھا۔ یہاں پر اس نے خود نہیں بلکہ دوسرے بچوں کو پڑھانا تھا۔ دن کے 12 بجنے کے باوجود اس کمرے میں ابھی تک رات جیسا ہی منظر تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، سوائے اے سی کی لائٹ کے کوئی روشنی نہیں تھی، اور اس کمرے کے مکین اوندے منہ بیڈ پر لیٹا اپنی باہوں میں تکیہ دبوچے نیند کی وادیوں میں غرق تھا، اور اس کے ابھی جاگنے کے بھی کوئی امکان نہیں لگ رہے تھے کہ اسی وقت کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی جانے لگی تھی، جس کا اثر بھی کافی دیر بعد سوئے وجود پر ہوا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود میں حرکت لاتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک ناگوار نظر دروازے کی سمت ڈالی تھی، جو ایک بار پھر زور سے بجایا گیا تھا، جو کہ اس کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ جی فرمائیں اسد صاحب۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہزاروں بل لیے دروازہ کھولا اور سامنے 14-15 سالہ ملازم ٹائپ لڑکے کو کھڑے دیکھ کر گھورا تھا۔ اپنے نخریلے چھوٹے صاحب کے منہ سے اپنے لیے اتنی عزت سن کر وہ کچھ شرما سا گیا تھا۔ اب بولو بھی اسد، یا پھر گونگے کا گڑ کھا لیا ہے؟ یہاں پر میری باڈی کا دیدار کرنے آئے تھے کیا؟ لگتا ہے اب اچھے سے تم نے میرا معائنہ کر لیا ہے، تو جلدی سے 9 تو 11 ہو جاؤ، ورنہ تمہیں پتا ہے مجھے غصہ آ گیا نا تو کیسے تمہیں دھوؤں گا۔ اب نیند کے سبب بھاری آواز میں بولتا وہ پھر سے دروازہ بند کرنے والا تھا، جب اسد صاحب بوکھلاتے ہوئے زبان کو حرکت دینے پر مجبور ہوئے تھے۔ نہیں نہیں چھوٹے بھائی جان، میری بات سن لیں، وہ چھوٹی ماں جی نے آپ کو فوراً اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ اسد نے بولتے ساتھ ایک نظر بھرپور اس کی نمایاں ہوتی باڈی پر ڈالی تھی، کیونکہ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر ہی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بپس اس کے پیٹ کے کٹاؤ سامنے والی کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے، جو وہ کئی گھنٹے جم میں کرتا تھا۔ کیوں؟ خیریت؟ اسے سوالیہ نگاہوں سے پوچھنے کے ساتھ ایک زوردار ہاتھ اس کے کندھے پر جڑا تھا، جو للچائی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ آپ خود آ کر پوچھ لیں۔ پتا بھی ہوتا تو نہیں بتانا، کیونکہ میرا کندھا توڑ دیا آپ نے۔ جواباً اسد نے بھی اکڑ دکھاتے اسے جواب دیتے وہاں سے جانے کی تھی۔ جانتا تھا سامنے موجود جن کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس کی موت پکی ہے، جسے وہ منہ ہی منہ بڑبڑاتا، اسے مختلف القابات سے نوازتا،
जोर से दरवाज़ा बंद करता एक बार कमरे में गायब हुआ था, लेकिन अब वो नींद को खैर बात कहता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, ताकि जल्दी से जाकर माँ की बात सुन सके। फ्रेश होने के बाद वो अपनी पसंद का सफ़ेद कुर्ता शलवार पहनता, बालों में रफली सा हेयर स्टाइल ब्रश लेते और अपनी मजबूत कलाई में एक ब्रांडेड घड़ी पहनता। वो अपने मजबूत कदम ज़मीन पर धरता कमरे से बाहर निकल आया था। अस्सलाम वालेकुम मामा जान, क्या हाल है? जोरदार अंदाज में सलाम करता वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ था। यहाँ पर सायरा बेगम अपनी अलमारी खोले सेट कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम तबरेज़ बेटा जी, आपकी सुबह कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गई? अपने काम में मसरूफ सायरा बेगम ने एक नज़र अपने छोटे खूबरू बेटे को देखते दिल में माशाल्लाह कहने के साथ जुबान से तंज किया था। जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि आज जल्दी उठ गया। वो असद का बच्चा जगाने पहुंच गया था, वरना मेरा तो अभी जागने का कोई इरादा नहीं था। आगे से वो भी ढीठ था, माँ के तंज को सफाई से नजरअंदाज कर गया था, जिस पर सायरा बेगम ने तासुफ से नफी में सर हिलाया था कि उनकी औलाद को रात से ज्यादा दिन की नींद प्यारी थी और इन्हें अपनी औलाद की इस आदत से सख्त चिढ़ थी। अच्छा मलका आलिया, बताएं आपने इस खादम को कैसे याद फरमाया है? तबरेज चलता सामने मौजूद बेड पर बैठता, बेड ग्राउंड से टेक लगाते साथ ही बेड पर पड़ा माँ का दुपट्टा भी अपने चेहरे पर डालकर आंखें बंद कर गया था। सायरा बेगम ने उसकी बंद आंखों और लाडियों को मुलाहिजा किया, फिर अपनी मुस्कुराहट दबाती वो पहले धीमे कदमों से चलती बेड पर आकर बैठी, ताकि वो जो बोले तो उससे अपने बेटे का रद्द-ए-अमल चेक कर सके। लंदन से आज मलाइका और मलिका आ रही हैं पाकिस्तान, और तुम इन्हें रिसीव करने जाओगे एयरपोर्ट। अपनी बात बोलते सायरा बेगम की नजरें उसी पर थी, जो अब उनकी बात पर इस तरह सीधा होकर बैठा था जैसे उसे करंट लगा हो। क्या सच मामा? मलाइका आ रही है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे फ्लाइट का टाइम बताएं, कहीं मुझे देर ना हो जाए। माँ की बात सुनते ही तबरेज की सारी सुस्ती हवा हो गई थी, और अब माँ के मुकाबिल बैठा वो बेताबी से सवाल पर सवाल किए जा रहा था, जिस पर सायरा बेगम जोर से हंसती थी। वाह, तुम बेताबी बेटा जी, खैरियत? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इसी मलाइका की बात कर रही हूँ जिसे तुमने पिछली बार नाराज करके यहाँ से भेजा था। सायरा बेगम ने उसके बाल बिगाड़ते मसनूई गुस्से से कहा था, तो वो पल याद आने पर उसके चेहरे पर गम के तासुरात आए थे। याद है मामा, कुछ भी नहीं भूला, सब याद है। आपको पता है वो रसमलाई भूलने वाली चीज है भला? वो शुरू में कुछ संजीदा होता, आखिर में फिर से अपनी आदत के मुताबिक हंसते हुए बोला, तो सायरा बेगम भी इस बार हंसती थी। बिग ब्रो को पता नहीं उसकी आमद के बारे में? नहीं, मलाइका उसे सरप्राइज देना चाह रही है। अच्छा चलो नाश्ता कर लो जल्दी से और फिर जाओ, पता है एयरपोर्ट पहुंचने में भी वक्त लगेगा। सायरा बेगम उसे फ्लाइट का वक्त बताती बेड से उठ खड़ी हुई थी, तो वो भी जल्दी से कमरे से निकलता चला गया कि अब उसके पैर जमीन पर टिकने वाले नहीं थे, कि उसकी जिद्दी और जालिम दिलजानियां बहुत जल्द उसके पास आने वाली थी, जिसने पिछले 3 साल से उसे अपनी शक्ल दिखाने और आवाज सुनाने से तरसा रखा था। लेकिन अब सब में कहीं ना कहीं इस सब में उसकी भी खुद की गलती थी, और वो तो इस बार दिल से अपनी बचपन की मोहब्बत को मनाने वाला था। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला था? हेजल, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाऊं? मैं कैंटीन जा रही हूँ, आयशा ने थक हार कर किताबों को एक तरफ करते उससे पूछा था, जो अपने सामने पड़े पेपरों पर बुरी तरह से झुकी हुई थी। हाँ हाँ ले आओ, पता है तुम्हें तो खाने को और पैसों को मैंने कभी इनकार नहीं किया। हेजल ने सर उठाते मुस्कुराते हुए कहा, और दोबारा से अपने पहले वाले काम में गर्क हो गई। हाँ, खाने और पैसे को कभी मना नहीं किया हमारी हेजल बीबी ने। बेशक इस खाने से और इस पैसे से हेजल साहिबा ऊपर पहुंच जाए। आयशा ने अपना हमेशा वाला तंज किया था, जिसे हेजल एक कान से सुनती दूसरे से उड़ा गई थी। हेजल आज सुबह कॉलेज आई तो उसे आते साथ ही इसे कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने दफ्तर में तलब कर लिया था, और उसके सामने कुछ पेपर्स रखते उस पर भारी जिम्मेदारी आयद कर दी थी, जिस पर वो बेचारी हाँ किए बगैर नहीं रह सकी थी। आज उनके कॉलेज में छोटा सा सेमिनार था, और इसी सिलसिले में प्रिंसिपल ने हेजल को आज के मेहमान खसूसी के हवाले से तकरीर करने को कहा था, और अब हेजल इन्हीं के तैयार करदा वो तकरीर याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद चूंकि सेमिनार शुरू होने वाला था, तो हेजल को टेंशन के मारे चक्कर आने लगे थे कि ऐन वक्त पर प्रिंसिपल मैम ने उस पर बम गिरा दिया था, और वो अपनी अच्छाई में इनकार नहीं कर सकी थी। ये लो हेजल, खाओ ये सब और इनकी जान छोड़ दो, मुझे पता है तुम सब अच्छे से कर लोगी।
تو خود کو ریلیکس رکھو۔ عائشہ نے اس کے پاس بیٹھتے اس کی کھانے کی چیزیں اس کے آگے رکھی تھی۔ کیا یار، کچھ ڈھنگ کا تو لے آتی کھانے کو، یہ سب مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ ہیزل نے اپنے سامنے پڑی چیزوں کو دیکھتے منہ بسورا تھا۔ یہ سب چیزیں ہی تمہارے لیے ڈھنگ کی ہیں اگر تم سمجھو تو، مگر نہیں، تم نے تو اپنی صحت اور جسم کو اپنا دشمن ہی سمجھ رکھا ہے جو کبھی خود کا خیال رکھا ہو۔ عائشہ غصے سے بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی کولڈ ڈرنک غٹا غٹ پینے لگی، جیسے اپنا غصہ ختم کرنا چاہ رہی ہو۔ مجھے جینے کے لیے جو جو کھانے کو ملتا ہے میں اسے اللہ کا نام لے کر کھا لیتی ہوں، نہ شکری نہیں کرتی، اور اگر میں اپنی صحت کے مطابق ڈھنگ کا کھانا تلاش کرنے لگ پڑوں تو مجھے یقین ہے میں نے جلد ہی اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ ہیزل اپنے کھانے کا کام جلدی جلدی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی، جبکہ اس دوران عائشہ سب کچھ بھلائے اسی کے ملائمت لیے چہرے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے ہر بار ہیزل کی ہمت اور صبر پر حیرت اور رشک آتا تھا کہ وہ خود پر غموں کا بوجھ لیے پھر بھی اپنی زندگی کو لے کر کتنی مطمئن تھی۔ بس اس کے چھوٹے چھوٹے خواب تھے جن کو وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ اے لڑکی، کہاں گم ہو گئی ہو؟ اٹھو چلیں، سیمینار کا وقت ہو گیا۔ ہیزل نے خود کھڑے ہوتے عائشہ کا بھی سکتا توڑا تھا۔ اتنی جلدی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہیزل، اور یہ بڑے لوگ کبھی بھی وقت پر نہیں آتے۔ عائشہ ہیزل کے ہم قدم ہوتی منہ بگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہمیں کیا، ہم تو اپنی تیاری مکمل رکھے نا، اور ویسے بھی جب پیسہ اور امارت ہاتھ میں ہو تو تھوڑا بندہ غرور میں آ جائے تو کوئی بری بات تو نہیں۔ ہیزل کی عام سی بات پر عائشہ کی آنکھیں پھیلی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا تو تم مجھ سے ملنے میں اکڑ کرو گی؟ عائشہ کے انداز میں حیرانگی اور خفگی دونوں تھے۔ عائشہ کی دعائی پر ہیزل نے اس کے کندھے پر تھپڑ جڑا تھا۔ آ ہی نہ جائے میرے پاس اتنا پیسہ، ہماری تو بس قسمت ہی خراب ہے یار۔ کل والی نوکری کا حال تمہیں سنایا تو تھا کہ میرے ٹیلنٹ کی کسی کو قدر ہی نہیں ہے۔ بس اب ان معمولی ٹیوشنز میں کتنے پیسے کما لوں گی؟ مہینے کا خرچہ ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور میں نے جو ایک اچھی سی کالونی میں گھر کا خواب دیکھ رکھا تھا وہ نہ جانے کب اور کیسے پورا ہوگا۔ کوئی آئیڈیا نہیں۔ ہیزل کی بات کرتے کرتے افسردہ ہونے لگی تھی تو عائشہ نے جھٹ اسے سائڈ سے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں تمہارا ذاتی گھر نصیب ہوگا جہاں تم پوری عزت و شان سے رہ سکو گی۔ اب موڈ اچھا کرو، نہیں تو آنے والے مہمان خصوصی پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتی کالج کے بڑے سے ہال روم میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں پر سارا سیمینار کا سیٹ اپ کیا جا رہا تھا۔ عثمان، جو بھی کام ہے آج 11 بجے سے پہلے ختم کر لینا، کیونکہ آج ہم نے پورے 11 بجے کالج میں سیمینار اٹینڈ کرنے جانا ہے۔ میں عین وقت پر کوئی بدمزگی نہ دیکھوں، سمجھے؟ اپنی سربراہی کرسی پر شان سے براجمان شاہویز نے سامنے کھلی فائلز پر اپنے سائن گھسیٹتے عثمان کو یاد دہانی کروائی تھی تو وہ کچھ حیرت کا شکار ہوتا اس کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، اور ہاں، 2 کپ کافی بھجوا دینا۔ شاہویز عثمان کے منہ سے کوئی آواز نہ سنتے فائل کے اس کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر گھرکا تھا۔ جی 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 سر، سمجھ گیا سب، اور کافی ابھی آتی ہے۔ وہ شاویز کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ کون سے کالج میں آج سیمینار ہے جس کی یاد دہانی عثمان کی بجائے تم اسے کروا رہے ہو، اور وہ بھی پورے وقت پر پہنچنے کی؟ عثمان کے روم سے جاتے ہی ابراہیم کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ اسے سچ میں تجسس ہو رہا تھا کہ اکڑو مین بہت ہی کم وقت پر کی پابندی کرتا تھا، ہر جگہ اپنی مرضی سے جانا پسند کرتا تھا۔ تم بھی میرے ساتھ جا رہے ہو تو دیکھ لینا، شاویز نے بتانے سے اعتراض کیا تھا۔ جانتا تھا کہ پھر ابراہیم کے نہ ختم ہونے والے سوال شروع ہو جائیں گے، جبکہ وہ اس وقت کسی سوال کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ اوکے، اچھا یار، یہ فائل تو دیکھو جو ڈسکس کرنا ہے، ابھی کر لے۔ ابراہیم نے اسے اپنے سامنے پڑی فائل اس کی جانب کی تو وہ کافی بے دلی سے انہیں کھول پایا تھا، جس سے اس کی بے دماغی جلد ہی ابراہیم کے سامنے آئی تو اس نے کسی قدر تشویش بھری نظروں سے اس کی طرف بغور دیکھا تھا، جو آج اسے بہت بے چین اور اضطراب کی حالت میں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے شاہ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے تم یہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں نہیں ہو۔ ابراہیم بالآخر بول اٹھا۔ اس کا بار بار اپنی ٹائی کی نوٹ کے ساتھ چھیڑ خانی اور پھر ٹائم دیکھنے کے لیے کبھی اپنی بازو پر بندھی گھڑی اور کبھی روم میں موجود وال کلاک پر نظریں دوڑاتے اسے حیران کر رہا تھا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے بھی بھول رہا تھا۔ ہاں 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 ہاں، میری طبیعت کو بھلا کیا ہونا ہے؟ ایک دم ٹھیک ہے۔
बस कुछ सुस्ती सी है, तो अभी कॉफी पीने से दूर हो जाएगी। शावेज जल्द ही खुद को संभाल गया था, मगर कहीं ना कहीं वो भी अपनी हालत पर कंफ्यूज हो रहा था और अपनी बेचैनी को तो वो समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था और ना समझना चाहता था। इसलिए सर झटकते हुए अपनी पूरी कोशिश से काम की बात पर आया था। इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे बस उसका वजूद ही ज़ाहिरी तौर पर यहाँ मौजूद हो, जबकि दिमागी लिहाज से वो कहीं और पहुंचा हुआ था। इस पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा था और वो वैसा कभी भी नहीं होने दे सकता था। इब्राहिम और शावेज अपने कॉलेज के वक्त से दोस्त थे और अब वो दोनों अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर पार्टनरशिप के तौर पर काम कर रहे थे। इनका काम ज्वेलरी डिज़ाइनिंग और हैंडबैग डिज़ाइनिंग का था। शावेज थोड़ा रिजर्व नेचर का और अपने आप में रहने वाला था, तो दूसरी तरफ इब्राहिम भी उससे मिलती जुलती शख्सियत रखता था, लेकिन उसके मिजाज में संजीदगी का अंसर थोड़ा कम था। जबकि शावेज ने पूरे ऑफिस में अपने रोब और संजीदगी से धाक बैठाई हुई थी कि हर कोई उसके सामने बहुत संभल कर बात करता था। हेजल और आयशा काफी खुश हुई थी जब इन्हें पता चला कि सेमिनार पूरे अपने मुकर्रर वक्त पर ही शुरू होगा, क्योंकि मेहमान खसूसी पहुंच चुके थे। इस कॉलेज में मेहमान खसूसी के तौर पर कोई और नहीं बल्कि शावेज और इब्राहिम आए थे। इन्हें अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ कुछ बातें करनी थी, सबको मोटिवेशन देनी थी, जिसके साथ इनके काम की भी प्रमोशन हो जानी थी। जल्द ही हॉल रूम में कॉलेज की लड़कियां जमा होनी शुरू हो गई थी और इसके बाद थोड़े ऊंचे बने स्टेज पर कुछ टीचर्स और मेहमान खसूसी के लिए रखी गई चेयर्स पर भी वो लोग आकर बैठने लगे थे। वो सब लोग ही आपस में कोई ना कोई बात कर रहे थे, सिवाय शावेज के जिसका चेहरा कुछ स्पॉट सा था और वो बस संजीदा सा उनके साथ चलता अपनी जगह पर आ बैठा था। वो जिसे आज सुबह से इस कॉलेज के नाम के साथ सेमिनार के वक्त का भी बहुत अच्छे से याद था। अब न जाने क्यों बगैर किसी भी सिमत देखे अपने मोबाइल फोन में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहा था, और वो ये काम कितनी मुश्किल से कर रहा था वही जानता था, क्योंकि इसका दिल तो चाह रहा था कि वो अपनी नजरें ऊपर करे और उस छोटे से वजूद को ढूंढ निकाले जिसने कल से उसके दिलो दिमाग पर अपना कब्जा कर रखा था। बैड मैनर्स शाह, यूं सबके साथ बैठकर तुम यहाँ कोई बात करने की बजाय फोन में गुम हो, और यहाँ आने से पहले ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं तुमने कौन सा पहाड़ ढाना है। कुछ देर तो इब्राहिम ने शावेज के इस एक्टिविटी और एटीट्यूड को जब्त से काम लिया था, लेकिन फिर जरा सा उसकी तरफ झुकते हल्की आवाज में और रहा था, तुम करते रहो ये बातें, अब मैं दरमियान में क्या घुसो, और तुम्हें पता है इन खवातीन में मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बजाय अपने काम पर फोकस रखो। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जवाबन शावेज भी उसे इसी टोन में जवाब दे चुका था, तो वो तासुब से सर हिलाकर रह गया कि अब इस अकड़ू साहब को किस चीज का दौरा पड़ गया है। कुछ देर बाद कोई हस्ती अपने धीमी कदमों से धमक जमीन पर छोड़ दी। जैसे ही स्टेज पर मौजूद डाइस पर आई तो उसने गला खंकारते सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया था, और फिर देखते ही देखते वहां हर तरफ सन्नाटा फैल गया था और सब लड़कियां डाइस के पास खड़ी हेजल की तरफ मतवज्जो हो गई थी। हेजल को वहां देखते ही आयशा ने दूर से ही उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा दिया था, तो वो धीमा सा मुस्कुराती जोरदार आवाज में सलाम करती किसी को अब की बार अपनी नजर ऊपर उठाने और अपनी तरफ मतवज्जो करने में कामयाब ठहरी थी, जबकि वो इस सबसे अनजान अपने अजली एतमाद वाले पुरइतमाद अंदाज में अपनी बात का आगाज करती। वहां आए मेहमानों का नाम बोलते, उनका अपने कॉलेज में आमद पर शुक्रिया अदा करने के साथ साथ वो थोड़ी देर बाद उनकी तरफ देखती अपनी बात मुकम्मल कर रही थी। हेजल ने तो वहां मौजूद मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद यंग से लड़कों को सरसरी से देखते इनका सबसे तारुफ करवाया था, जबकि शावेज जो पहले नजरें झुकाए फोन में बिजी था, अब सामने मौजूद परी पैकर की आवाज सुनते और उसके मनमोहने चेहरे पर नजर पड़ते ही वो जैसे सब भुला गया था कि वो भी थोड़ी देर पहले खुद को अपनी कैफियत पर हजार बार लानत मलामत कर चुका था, और साथ उसने दुआ की थी कि इसे वो लड़की नजर ना आए जिसे उसने इसी कॉलेज के गेट पर कल सड़क पर खड़े अपनी गाड़ी में बैठे देखा था। वो चूंकि कुछ फासले पर ही तो था, तो उसकी नजर इस पुरनूर चेहरे पर जम सी गई थी, और ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। और तो और उसने इस लड़की का पीछा भी किया था। ये सब उसने बेख्तियारी में किया था, और तब भी वो अपनी इस बेख्तियारी से बाहर आने के बाद खुद को 100 बार कोस चुका था। लेकिन आज सुबह से इस कॉलेज में आने की बेचैनी और फिर दोबारा से इस कोमल चेहरे को देखने की ख्वाहिश जब जोर पकड़ने लगी, तो उसने खुद पर बंद बांधने की पूरी कोशिश की थी, और उसे लगा था कि वो इसमें कामयाब भी हो रहा है। लेकिन अब इस लड़की की आवाज सुनते ही उसकी यही कामयाबी उसका मुंह चिढ़ा रही थी।
اور وہ اپنے ارد گرد کا ہوش بھلائے ہیزل پر نظریں ٹکا گیا تھا، جس کا احساس بہت جلد ہیزل کو بھی ہوا تو وہ کنفیوز سی ہونے لگی تھی، جس پر ہیزل نے